हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे வாழ்க कृष्ण வளமுடன். माता हरे कृष्ण हरे कृष्ण डिवोटीज हरे எல்லாருக்கும் हरे प्रणाम कृष्ण माता जी। कृष्णा हरे कृष्ण हरे காலை வணக்கங்கள் மாதாஜி. हरे ஹரே काले கிருஷ்ணா மாதாஜி. माता जी, प्रभुजी नमस्ते। माता जी प्रणाम प्रणाम नमस्ते। हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी प्रणाम प्रभुजी हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरि बोल எல்லாரையும் हरे காலையில कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम माताजी ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி காலையில நல்லபடியா பாகவதம் அதுல நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா சத் சங்ல இருக்கோம் மகாநாடு அனுகிரகம் ஆச்சாரியரோட அனுகிரகம் பரம்பரையோட அனுகிரகம் ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா நல்லபடியா நம்ம எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும் நல்லபடியா பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும் இந்த பிறவிலேயே நம்ம பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்துடணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸை நம்ம நல்லபடியா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ் ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா பகவானுக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் பரம்பரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी। ஆஃபர் பண்றீங்களா மாதாஜி हाँ यस माता जी। அவசியம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ओम பிரணாம் नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकम् वन्देकं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं जाग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च ये कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरदुषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तथो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वगत कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्धस्तोगे अभद्राणि विधिनोति सुकुत्सदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे
ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நல்லபடியா நம்ம ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். மங்களாச்சரன் பரம்பரைக்கும் ஆச்சாரியர்களுக்கும் பகவானுக்கும். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருக்கும் வந்து கார்த்திக் மந்த் வாழ்த்துக்கள். சரிங்களா? தாமோதர் மந்த் வாழ்த்துக்கள். நல்லபடியாக இந்த தாமோதர் மந்தில் நம்ம எல்லாரும் நல்ல நல்ல நிறைய பக்தி பண்ணி பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு பொட்டன்ட் மந்த்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது இந்த மந்த்துக்கு நம்ம குட்டி குட்டி சர்வீஸ் நம்ம பகவானுக்கு பண்ணும்போதும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதுக்கு வந்து நிறைய பலன்கள் உண்டு அப்படின்றத ஹரிபக்த விலாஸில் சனாதன கோஸ்வாமி ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய பத்ம புராணம் இந்த மாதிரி புராணங்கள் எல்லாமும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சொன்னால தினம் ஆரத்தி காமிக்கணும், தாமோதர அஷ்டகம் நம்ம வந்துட்டு ரிசைட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நம்மளால பக்தியில் பண்ண முடியுமோ பகவத்கீதை வாசிக்கிறது, பாகவதம் வாசிக்கிறது, சரிங்களா, சாண்டிங் நிறைய பண்ணுறது, இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து பகவானோட நம்மளை என்கேஜ் பண்ணிக்கணும். அந்த 5 வகையான உறவுகள் ஏதோ ஒரு உறவில் நம்ம பகவானோட இருக்கும், அதில் நம்ம நல்லபடியாக நம்மளை நிலைநிறுத்திக்கணும் அப்படின்றதோட நம்ம இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 10th ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். சரிங்களா? 1.1.10 இந்த நிறைய இடத்துல பிரபுபாதா கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. கலியுகத்தோட அடையாளம் அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்லோகத்தோட சாராம்சமே. யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா? ஸ்லோகம் நான் படிக்கிட்டா மாதாஜி? யாரு சொல்லியிருக்கீங்க? ஒரு நிமிஷம். மாதாஜி ஸ்லோகம் மட்டும் படிக்கட்டுமா? ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஒரே ஒரு நிமிஷம். நம்ம இப்போ இது மங்களாச்சரண் வாசிச்சோமா? சரி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி ஒரு தடவை ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க. அப்படி ஓகே மாதாஜி. अल्पायुषः संज्ञा कलापस्मिन् युगे जनाः मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या हि उपद्रुताः. हरे कृष्ण. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. அடுத்தது யார் சொன்னீங்க? கலாவதி. கலாவதி மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சுட்டு இது ஸ்லோகமும் டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 10. பிராயேனால் அல்பாயுஷ சப்ய கலாவஸ்மின் யுகே ஜனாக மந்தாசு மந்த மதயோ மந்த பாக்யாகி உபத்ருதாக. ஹரி போல். டிரான்ஸ்லேஷன் ஓ கற்றறிந்தவரே, இரும்பு யுகமான இக்கலியுகத்தில் மக்கள் பெரும்பாலும் அற்ப ஆயுள் உள்ளவர்களாகவும் சண்டை பிரியர்களாகவும் மந்த புத்தி படைத்தவர்களாகவும் அதிர்ஷ்டம் அற்றவர்களாகவும் அனைத்திற்கும் மேலாக எப்பொழுதும் அமைதியற்றவர்களாகவும் உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். டிவோட்டீஸ், இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்குறதும் ப்ரெசண்ட் லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குறதும் இதே தான். இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கு அப்படின்றது. ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா பாகவத்தில் ஷௌனக ரிஷிகள் சுத கோஸ்வாமிகள் இவங்க 2 பேருக்கு இடையில தான் அந்த கான்வர்சேஷன் போயிட்டுருக்கு. சரிங்களா? அதில் வந்து பொதுவாக சேஜஸ் சௌனக ரிஷிகள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த உலகம் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், அதுதான் அவங்களோட ஒரே ஒரு குறிக்கோளாக இருக்கும். சரிங்களா? பக்தியில் அவங்களும் ஸ்திரமாக இருப்பாங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நிலையில் அவங்க நிறைய யாகங்கள் பண்ணுறது, தன்னோட லைஃபையும் அவங்களாம் டெடிகேட் பண்ணுவாங்க. அதுதான் சேஜஸோட இது. சரிங்களா? நேச்சர். ஸோ அதனால தான் நம்ம எல்லாரும் அவ்வளோ உயர்ந்த சேஜஸை நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இப்பயுமே நிறைய நம்மளால பார்க்க முடியுது. குரு மகாராஜ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் நம்ம என்றைக்குமே என்னென்ன ரொம்ப வேல்யூ பண்ணணும். அதுதான் நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதே. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த சேஜஸ் இல்லாமல் இப்போ நைமிஷாரண்யத்தில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க? ஆக்சுவலாக யாகங்கள் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எதுக்காக? அவங்க நல்லா இருக்கணும்னா இல்லை, எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா வரப்போகிறது கலியுகம் அப்படின்றதுனால எல்லாருக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுறதுல அவங்க எல்லாரும் ஈடுபட்டிருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால தான் சேஜஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு நம்ம வந்துட்டு வேல்யூ பண்ணணும். அவங்களாம் எப்பயுமே நம்ம நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும். அதையும் தான் பாகத்தில் பார்க்குறோம். குழந்தைங்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு. நம்ம குழந்தைங்கள நம்ம வந்து கேரிங்காக பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்களையும் நம்ம வந்துட்டு அவங்களோட லைஃப்பையும் நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் அங்கே.
ஸோ அந்த மாதிரி சேஜஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, கலியுகம் வரப்போகுதே, அந்த கலியுகம் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்மளுக்கு அழகாக நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? இரும்பு யுகமான கலியுகம், அயன் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலியுகத்தை, இல்லையா? சத்தியுகம், திரேதாயுகம், தாபரகம், கலியுகத்தில் கலியுகத்தை இரும்பு யுகம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து மக்கள் வந்து பெரும்பாலும் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அற்ப ஆயுள் உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா சத்தியுகத்தில் 1,00,000, திரேதாயுகத்தில் 10,000, துவாபரயுகத்தில் 1000, கலியுகத்தில் 100 இயர்ஸ். ஆனால் அதுவே ரொம்ப சிரமமாக தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஆயுள் வந்து ரொம்ப கம்மி. சத்தியுகத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன்றுமே இல்லை இல்லையா? 100 இயர்ஸ் தான் அப்படின்றது. அதுவுமே நம்ம 100 இயர்ஸ் முழுமையாக வாழறதில்ல. அதுலேயே 60, 70 டச் பண்ணாலே, ஆரோக்கியமாக டச் பண்ணாலே ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் சண்டை பிரியர்களாக இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஒன்று சண்டை போடணும், இல்லைன்னா சண்டை போடுறத வேடிக்கை பார்க்கணும், இப்படி தான் வந்துட்டு விருப்பம் இருக்கும் அப்படின்னு மந்த புத்தி படைத்தவர்கள் அப்படின்றது நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? நாரதருக்கு பிரம்மா வந்து 4 ஸ்லோகம் தான் சொன்னாங்க பாகவதத்துக்கு. அவங்களுக்கு முழுசா பாகவதத்தில் என்ன விஷயம் இருக்கோ அத்தனையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சத்துருஸ்லோக்கியில். ஆனால் நமக்கு 18,000 ஸ்லோகங்கள் கொடுத்துருக்காங்க கலியுகத்தில் நம்மளுக்காக. ஆனால் அதுவுமே வந்துட்டு புரிஞ்சும் புரியாமலும் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் தான் இருக்குது நமக்கு, இல்லைங்களா? இன்னும் முழுசாக நம்மளால் அதெல்லாத்தையும் வாசித்து கிரகிச்சிக்கிறதும் சிரமமாக தான் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்துட்டு புத்தி வந்து மந்த புத்தியாக இருக்கும் கலியுகத்தில் அப்படின்றது. அதிர்ஷ்டமற்றவர்கள் அப்படின்றது, ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேரு நமக்குலாம், இல்லைங்களா? ரொம்ப அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைச்சிடாது. ரொம்ப ரேர் தான் கிடைக்கும். தேவர்களும் வந்து ஹியூமன் லைஃப் எர்த்தில் கிடைக்கிறது ஆசைப்படுவாங்க. ஏன்னா அதில் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் பக்தி பண்ணி அப்படின்றது. அவ்வளோ வேல்யூபிளான ஒரு லைஃப் தான் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது. தேவர்களும் நம்மலாம் சொல்லுவோம் சொர்க்கம் அப்படின்னா ரொம்ப அப்படியே சரி ஓகே நல்லாயிருக்கும், அங்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்ட்டு. ஆனால் அவங்களுமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, மனித பிறவி எடுக்கிறது தான் ரொம்ப ரேரான விஷயம், ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான விஷயம் அப்படின்றது தான் நினைக்கிறாங்கன்றதையும் நம்ம பாகவத்தில் பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த மனித பிறவி நம்மளுக்கு கிடைச்ச அந்த பிறவிலையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், 2 லெக் அனிமல்ஸை நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்துடுறோம். கரெக்டா? வெறுமனே ஈட்டிங், ஸ்லீப்பிங், மீட்டிங், டிஃபெண்டிங், அவ்வளோதான். வேறு எதை பற்றி யோசிக்காமல் வாழ்ந்துடும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான, அதுதான் அதிர்ஷ்டமே. ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் வாழ்க்கையில், எனக்கு இந்த விஷயம் கிடைச்சா ரொம்ப அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும், அந்த விஷயம் கிடைச்சா ரொம்ப நான் அதிர்ஷ்டசாலியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பொருள் விஷயங்களில் பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம ரொம்ப ஆசைப்படுறோம், இல்லைங்களா? ஆனால் உண்மையான அதிர்ஷ்டம் என்ன அப்படின்னா, ஹியூமன் லைஃப்பில் நம்ம ஆத்மா அப்படின்றத ரியலைஸ் பண்ணி உன்னதமான உயர்ந்த பகவானுக்கு நம்ம, கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதுதான் வந்து அந்த நிலைக்கு யார் வராங்களோ அவங்க தான் அதிர்ஷ்டசாலி. சரிங்களா? ஆனால் நம்மலாம் அதிர்ஷ்டசாலி. ஏன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சத்சங்கம் கிடச்சிருக்கு, பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், குரு கிடச்சிருக்காங்க, மந்திரம் கிடச்சிருக்கு. சரிங்களா? அதனால் நம்மலாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. சரிங்களா? அதுவும் பெங்களூர் இஷ்கானில், ஏன்னா இவ்வளோ நிறைய வந்துட்டு சத்சங் வேறு எங்கேயுமே நம்மளுக்கு கிடைக்காது, இல்லைங்களா? அதனால் ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி நம்மளாம் தான். சரிங்களா? அதையும் நம்ம உணரணும். அதை உணர்றது மட்டும் இல்லை, அதை நம்ம நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த பிரிவிலே நம்மளை ஸ்திரப்படுத்திக்கணும் பக்தியில். ஆனால் பொதுவாக எப்படி இருப்பாங்க மக்கள், இதில் எத்தனை பேர் நம்ம இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். வெளியில் பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மி பேர் தான் நம்ம இதிலெல்லாம் இருக்கோம், இல்லைங்களா? மற்ற எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க, அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல் தான் இருக்காங்க. வேறு வேறு விஷயத்தை தான் இப்போ பார்லி பிளாட்ஃபார்மில் ரொம்ப அதிகப்படியாக இருக்கிறது தான் அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து கலியுகத்தில் அதிர்ஷ்டமற்றவர்களாக இருப்பாங்க அப்படின்றது. அனைத்திற்கும் மேலாக எப்போதும் அமைதியற்றவர்களாக உள்ளனர் அப்படின்றது. சரிங்களா? எப்பயுமே நம்ம ஆத்மாவில் இருந்து நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும், மனம் வந்து அமைதியாக இருக்கும். கரெக்டுங்களா? நம்ம தான் வாழ்க்கையை வந்துட்டு லீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஆன்சைட்டிலாம் இருக்கும். பகவான்கிட்ட நம்ம வாழ்க்கையை ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஏன்னா பகவானை விட ரொம்ப அழகாக நம்ம வாழ்க்கையை கைட் பண்ண முடியாது வேறு யாராலையும். कृष्ण நம்மளால कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ். சரிங்களா? ஸோ அதனால் எப்பயுமே நம்மளாம் எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு மாதிரி அமைதி இல்லாமல் சிரமமாக இருக்கும், இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் எதனால் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இந்த அன்சர்டனிட்டியான இந்த பொருள் உலகத்து மேலே ரொம்ப ஆதிக்கம் செலுத்தணும்னு நினைக்கிறோம்.
நிரந்தரம் இல்லாத விஷயத்து மேலே ஆதிக்கம் செலுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். அதனால தான் என்ன ஆகுது, நம்மளுக்கு அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டு கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஆனால் எப்படி அர்ஜுனன் வந்து தன்னோட தேரை பகவான் அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களோ, அர்ஜுனோட தேரை அர்ஜுனர் எந்த கவலையும் இல்லாமல் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? பகவான் அவங்கள எல்லா இடத்துலையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க. எங்கே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல ப்ரொடெக்ட் பண்ணி, எந்த இடத்துல சரியாக கைட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல சரியாக கைட் பண்ணி அவங்கள கொண்டு போனாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் சரிங்களா? நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்ம வாழ்க்கையை பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளே சமர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும். சிறப்பாக நம்மளும் பக்தி பண்ணணும், நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்களையும் நம்ம பக்தியில் கொண்டு வரணும். அந்த லைஃப் வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப அமைதியானதாக இருக்கும் சரிங்களா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஆனால் பொதுவாக எப்படி இருக்கும் கலியுகத்தில் அப்படின்னா, ரொம்ப அமைதியற்றவங்களாக இருப்பாங்க, லார்ட்ஷிப் பண்ணுவாங்க, இதுதான் சரிங்களா? அதனால் அமைதி இல்லாமல் இருப்பாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் கலியுகத்தோட அடையாளம். இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக சிறப்பாக நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடத்துலையும் பார்க்குறோம், நம்மக்கிட்டேயும் இருக்குது இல்லைங்களா? உண்மையை சொல்லணும்னா ஸோ அதுலேயும் நம்மளை வெளியில் கொண்டு வந்துக்கணும் அப்படின்றது தான். பொருளுரை இப்போ நம்ம வாசிப்போம் சரிங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் பர்பட் பை ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் மாதாஜி வாசிக்க விருப்பப்படுறீங்களா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க. அவசியம். பகவானின் பக்தர்கள் பொதுமக்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை காண எப்பொழுதும் ஆவலுள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர். இக்கலியுகத்தில் உள்ள மக்களுடைய நிலையை ஆராய்ந்து அறிந்த நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் மனிதன் குறுகிய காலம் மட்டுமே வாழ்வான் என்பதை அறிந்தனர். கலியுகத்தில் ஆயுள் குறைக்கப்படுவதற்கு உணவு பற்றாக்குறை என்ற காரணத்தை விட ஒழுங்கற்ற பழக்க வழக்கங்களே முக்கிய காரணமாகும். முறையான பழக்க வழக்கங்களை அமைத்துக் கொள்வதாலும் எளிய உணவை உண்பதாலும் எந்த மனிதனும் தனது ஆரோக்கியத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். அதிகமாக உண்பது, அதிகமான புலனின்பம், அதிகமாக பிறர் தயவை நம்பியிருத்தல் மற்றும் செயற்கையான வாழ்வு முறைகள் ஆகியவை மனிதனின் சக்தியை உறிஞ்சி விடுகின்றன. ஆகவே ஆயுட்காலம் குறைந்து விடுகிறது. இந்த யுகத்தை சேர்ந்த மக்கள் பௌதீக விஷயத்தில் மட்டும் அல்லாமல் ஆன்மீக தன்னுணர்வை பொறுத்த விஷயத்திலும் மந்தமானவர்களாக இருக்கின்றனர். மனித வாழ்வு குறிப்பாக தன்னுணர்வுக்கென்றே உள்ளதாகும். அதாவது மனிதன் தான் யார் என்பதையும் இவ்வுலகம் என்னவென்பதையும் பரமசத்தியம் என்னவென்பதையும் அறிய முயல வேண்டும். மனித வாழ்வு என்பது பௌதீக வாழ்விலுள்ள கடினமான போராட்டங்களின் எல்லா துன்பங்களையும் ஜீவராசி முடித்துக் கொள்வதற்கும் அவனுடைய நித்திய வசிப்பிடமாகிய பரம புருஷரிடம் திரும்பி செல்வதற்கும் உரிய ஒரு சாதனமாகும். ஆனால் தீமை பயக்கும் கல்வி முறையினால் தன்னுணர்வுக்கான ஆசையை மனிதனுக்கு ஏற்படுவது இல்லை. இதை பற்றி அவர்கள் அறிய நேர்ந்தாலும் துரதிர்ஷ்டவசமாக தவறான வழிகாட்டிகளால் ஏமாற்றப்படுகின்றனர். இந்த யுகத்தில் மனிதன் பல்வேறு அரசியல் கொள்கைகளாலும் பிரிவுகளாலும் வஞ்சிக்கப்படுகிறான். மேலும் பல வகையான புலனின்ப பொழுதுபோக்குகளான திரைப்படம், விளையாட்டு, சூதாட்டம், கிளப், பௌதீக நூல் நிலையம், தீய உறவு, புகைப்பிடித்தல், மதுவருந்துதல், பொய்யுரைத்தல், சிறு திருட்டு மற்றும் பிதற்றல்கள் போன்றவைகளுக்கும் இரையாகியுள்ளான். அவர்களுடைய மனங்கள் எப்பொழுதும் சஞ்சலங்களுக்கு ஆளாகி இருப்பதுடன் பல்வேறு செயல்களின் காரணத்தால் கவலையால் நிரப்பப்பட்டதாகவும் உள்ளன. இந்த யுகத்தில் பல யோக்கியமற்ற மனிதர்கள் எந்த சாஸ்திரத்தையும் ஆதாரமாக கொள்ளாத தங்களுடைய சொந்த மத நம்பிக்கைகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர். மேலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் புலனின்பத்திற்கு அடிமையானவர்கள் அத்தகைய இயக்கங்களால் கவரப்படுகின்றனர். இதன் விளைவாக மதத்தின் பெயரால் பல பாவங்கள் செய்யப்பட்டு வருவதால் பொதுமக்களுக்கு மன அமைதியோ அல்லது உடல் ஆரோக்கியமோ இல்லாமல் போய்விட்டது. மாணவ பிரம்மச்சாரி சமூகம் தற்போது பராமரிக்கப்படுவதில்லை. குடும்பஸ்தர்களும் கிரகஸ்த ஆசிரமத்திற்குரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில்லை. இதனால் இத்தகைய கிரகஸ்த ஆசிரமங்களிலிருந்து உருவாகும் பெயரளவேயான வானப்பிரஸ்தர்களும் சந்நியாசிகளும் உறுதியான பாதையிலிருந்து சுலபமாக வழி தவறி விடுகின்றனர். கலியுகத்தில் முழு சூழ்நிலையும் மத நம்பிக்கையற்ற நிலையினால் சுமை ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தில் மனிதனுக்கு இருந்த ஆர்வம் குன்றிவிட்டது. பௌதீகமான புலனின்பமே தற்போதைய நாகரிகமாக உள்ளது. இந்த ஜட நாகரிகங்களை வளர்ப்பதற்காக மனிதன் உயர்வு தாழ்வு கொண்ட நாடுகளையும் சமுதாயங்களையும் உருவாக்கியுள்ளான். இதனால் வேறுபட்ட இப்பிரிவுகளுக்கு இடையே போர் என்னும் முடிவற்ற சுமை உருவாகியுள்ளது. எனவே தற்போதைய மனித சமூகத்தின் மதிப்பு நிலை குலைந்திருப்பதால் ஆன்மீக தரத்தை உயர்த்துவது மிக சிரமமானதாய் இருக்கிறது. நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் எல்லா வீழ்ந்த ஆத்மாக்களையும் விடுவிப்பதில் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளனர். மேலும் இங்கு இதற்கான பரிகாரத்தை ஸ்ரீல சூத கோஸ்வாமியிடமிருந்து அவர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. இப்போ இந்த பொதுவாக நம்ம வந்து ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸில் வந்து பர்பட் வாசிக்காமலே நம்ம வந்துட்டு கிளாஸ் வந்துட்டு மூவ் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அது முக்கியம். பர்பட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் இது குட்டி கிளாஸ் இல்லையா, அதனால இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறது. ஆனால் இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இல்லையா. எல்லா ஸ்லோகம் முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் நிறைய நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ ஏன்னா கலியுகத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம். அப்போ நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படின்றத 5000 இயர்ஸ் முன்னாடியே வந்துட்டு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா, சேஜஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அதை ப்ரோப்பத்தை இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோப்பர்ட்லேயும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை நம்ம வாசிச்சப்பே நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளை சுற்றி இந்த விஷயங்கள் தான் நடக்குது அப்படின்றது இல்லைங்களா. ஸோ அது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதில் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. அப்போ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில் வரணும் அப்படின்ற அந்த ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனும் நம்மளுக்கு அவசியம் வேணும். சரிங்களா. இப்போ ஆயுள் காலம் குறைவு அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து இங்கே வந்து பிரபத்தை ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. எதனால் ஆயுள் காலம் குறைவு அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி ராம் ஹரி ராம் 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 ஹரி ஹரி ஹரி. ஓகே. எதனால் நம்மளுக்கு ஆயுள் காலம் குறையுது அப்படின்றத பார்த்தோன்னா ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்றது, ரொம்ப புலனின்பத்தில் ஈடுபடுறது, சரிங்களா. எல்லாத்துலேயும் ஒரு லேசினஸில் எல்லாரையும் நம்பி இருக்கிறது, மிஷினை நம்பி இருக்கோம் இல்லையா. முக்கியமாக எல்லா வேலையும் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு செயற்கையான வாழ்வு முறைன்றதுனால தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியறதில்ல, ஒரு சக்தியோடு நம்மளால் இயங்க முடியறதில்ல இல்லைங்களா. இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு 50 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு உடம்புல உள்ள வந்து ஒரு சக்தி கூட நமக்கெல்லாம் கிடையாது. எதனால் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் மிஷினை நம்பி இருக்கிறோம். அப்புறம் நிறைய சாப்பிட்றது, நிறைய புலனின்பம், கொஞ்சம் கூட ஆசிடிட்டி ஃபாலோ பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ஆயுள் காலம் குறையுது அப்படின்றத நம்ம எங்கே பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா தன்னுணர்வுக்கானது மனித பிறவி அப்படின்றது. ஆனால் அதை பண்ணாமல் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம மற்ற இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்பை இன்னும் நல்லா நம்ம எப்படி நம்ம உயர்த்திக்கலாம் அப்படின்றதுல தான் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், நிறைய நம்மளை ஈடுபடுத்திகிட்ருக்கோம் இல்லைங்களா. அதுவுமே வந்துட்டு ஒரு சரியான ஒரு வாழ்க்கை முறை இல்லை அப்படின்றது தான். அதனால் எப்பயுமே நம்ம இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை தேவர்களுமே ஆசைப்படுற இந்த ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானே அடையணும். ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப்பில் மட்டும்தான் நம்ம கலியுகத்தில் அதாவது இந்த பூலோகத்தில் ஹியூமன் லைஃப்லேருந்து மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானே ஈஸியாக அடைய முடியும். அதனால் நம்ம வந்து அதுக்கான பிரயத்தனத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. வெறும் இந்த மெட்டீரியல் படிப்பு அப்படின்றது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு துரதிருஷ்டமான விஷயம். ஏன்னா அதில் பக்தின்றதே கிடையாது. வெறும் இந்த சரீரத்துக்கு தேவையான விஷயம்தான் நம்ம அதில் பார்க்குறோம். அதுவும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இல்லைங்களா, ஆன்சைட்டியோட அதுவுமே ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம். அதனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கூட என்ன பண்ணணும், நம்ம ஆன்மீகத்தில் அவங்கள ரொம்ப சரியாக கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. அதுமாதிரி பொழுதுபோக்கு அதில் தான் நிறைய ஈடுபாடோடு இருக்காங்க. அதனால் சஞ்சலங்கள்லாம் நிறைய அதுக்கு ஆளாகிறாங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த பர்பட்டில் நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொன்று வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படின்றது பகவான் நமக்கு அமைச்சு கொடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா. அதில் கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி, பிரம்மச்சாரி இதெல்லாம் பார்க்குறோமா. அதில் எந்த ஒரு ஆசிரமும் வந்து இந்த கலியுகத்தில் என்ன ஆகிறது இல்லை, சரியான முறையில் இயங்கிறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நிறைய வந்து இந்த சூடோ இதிலெல்லாம் போயிட்டு கலந்துடுறது சரிங்களா. ஏதோ ஒரு மிஸ்டிக் பவரில் ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சிருவாங்க, அதில் போயிட்டு மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க,
அந்த மிஸ்டிக் பவர்லாம் பார்த்துட்டு அதில் அப்படியே அட்மையர் ஆகி அதில் போய் கலந்துடுறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடக்குது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம பரவாயில்ல, நம்ம வந்து நல்ல சுக்கிருத்தியோடு இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், இப்போ பானஃபைட் பரம்பராவில் நம்ம எல்லாரும் பகவானால் செலக்ட் பண்ண ஆத்மாக்கள் நம்மலாம், சரிங்களா? நல்லபடியாக இதில் வந்து நம்ம வந்து கலந்துட்டோம். நம்ம இதில் நல்லா ஸ்திரமாக பக்தி பண்ணணும், அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டியது. ஆனால் சுற்றி உள்ள மக்கள் என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்கான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாம் போயிட்டு கலந்துடுறாங்கன்றதையும் பார்க்குறோம். அப்போ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியாக நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. அது மாதிரி இந்த பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி இருக்கு இல்லைங்களா? அதில் வந்துட்டு அதுலேயும் எல்லா நிலையிலையுமே வந்து சிரமம் தான். கலியுகத்தில் சரியான முறையில் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஆனால் நம்ம எல்லாம் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் இருக்கோம். நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மற்ற ஆசிரமத்துக்கு வந்து இன்கம்ன்றது கிடையாது இல்லையா? பிரம்மச்சரி, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசிக்கு இன்கம்ன்றது கிடையாது. கிரகஸ்தாவுக்கு மட்டும்தான் என்ன இருக்குது, இன்கம் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ நம்மளோட கடமை என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மற்ற 3 ஆசிரமத்தையும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. அதனால தான் நான் ஆரம்பத்துலேயே சொன்னேன், மற்ற சேஜஸோட லைஃபு இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அவங்க எல்லாருமே நம்ம வந்து எப்படின்னா குழந்தைங்கள மாதிரி பார்த்துக்கணும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து கொண்டு போகிறோமோ, முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கணும்னு, அதே மாதிரி இந்த பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி, இந்த பிரம்மச்சரி, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி அந்த நிலையில் இருக்கிற அந்த ஆசிலிட்டியை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள நம்ம தான் நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும். இல்லைன்னா அவங்க ஃபாலோ டவுன் ஆனாங்கன்னா அந்த பாவம் யாருக்கு வரும், நமக்குலாம் தான் வரும். சரிங்களா? அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நிறைய நம்ம வெறும் நம்ம இன்கம்மை நம்ம ஃபேமிலிக்கு மட்டும் வச்சுக்கிறதுன்றது இல்லாமல், நம்ம வந்து டெம்பிளுக்கு நம்ம டொனேட் பண்ணுறது, கோசேவா பண்ணுறது, சரிங்களா? அந்த மாதிரி அது அத்தன்டிகேட்டட் தான். இஷ்கானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்துட்டு ஓப்பன் தான் இல்லைங்களா? எதுவுமே வந்து ஹைட் அண்ட் சீக் கிடையாது. ஸோ அதனால் நம்ம ரொம்ப தாராளமாக நம்பிக்கையோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம ஃபேமிலி எப்படி நம்ம நல்லா பார்த்துக்குறோமோ அதே மாதிரி நம்ம டெம்பிள் ரன் பண்ணுற எல்லா இதுலேயும் வந்து நம்ம வந்து நம்மளை இன்வால்வ் பண்ணி நம்ம அவங்கள நல்லபடியாக நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது. இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமை நம்மளோடது, சரிங்களா? ஸோ அதனால் கிரகஸ்த ஆசிரமம் அதில் நம்ம இருக்கோம். அதுலேயும் நம்மளும் என்ன பண்ணணும்னா, நம்மளும் கிருஷ்ண பக்தியில் ரொம்ப ஸ்திரமாக இருக்கணும். நம்ம ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கணும் நம்ம கடமையாக, அதே சமயத்தில் நம்மளோட கடமையாக பக்திலையும் நம்ம ஸ்திரமாக இருக்கணும், மற்ற ஆசிரமத்தையும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஒரு முக்கியமான ஒரு புரிதலை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம், சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இங்கே இது கடைசியில் இப்போ பிரபுபாதா எழுதியிருக்காங்க, அப்போ எழுதியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ அதுதான் நடந்துகிட்ருக்கு இல்லைங்களா? உயர்வு தாழ்வு கொண்ட நாடுகளாக இருக்குது எல்லாமே. அதுவும் வந்து வேறுபாடுகள் பிரிவு இதனால என்ன ஆகுது, எப்பயும் ஒரு அஜிடேஷனோடய இருக்குது இல்லையா? வார் அப்படின்ற மாதிரி அஜிடேஷனோடலாம் இருக்குது அப்படின்றது. அப்போ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா, பேச்சுவார்த்தை பண்ணி எல்லாம் இதை வந்து பார்லி பிளாட்ஃபார்மில் சரி பண்ண முடியாது. எல்லாருக்குமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆன்மீக தரத்தை உயர்த்துவது மிக முக்கியம். ஆனால் அது சிரமமானது தான். இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸில் ஆன்மீகத்தை நம்ம அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறது சிரமம் தான் எல்லாருக்கிட்டேயும். ஆனால் நம்ம அதை தான் நம்ம பிரபுபாதா எப்படி அழகாக எடுத்துகிட்டு போனாங்களோ, உலகம் ஃபுல்லாக அவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் உலகம் ஃபுல்லாக கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை அவ்வளோ சிரமத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணி கொண்டு போனாங்களோ, அதே மாதிரி நம்ம இவ்வளோ அஜிடேஷனாக உள்ள இந்த நிலையிலையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நிறைய பேரை நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் கொண்டு வரணும். அதுக்கு நம்ம எவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு பிரயத்தனம் நம்ம பண்ணணும். அதுவும் முக்கியமாக இப்போ நம்ம இருக்கிறது தாமோதர் மந்தில் இல்லைங்களா? அதனால் எவ்வளோ பேர் உங்களை சுற்றி இருக்காங்க, அவங்க எல்லாரையும் வீட்டுக்கு கூப்பிடுங்க, ஆரத்தி காமிங்க, சரிங்களா? அவங்களையும் ஆரத்தி காமிக்க வைங்க. பகவத்கீதை பாகவத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸு, கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸு, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி அவங்களையும் நம்ம கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரும்போது ஓரளவுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த பகவானோட ஃபேமிலியிலேருந்து பகவானுக்கு நம்ம பண்ணதாகவும் ஆகும், ஆச்சாரியர்கள் அனுகிரகத்தில் பண்ணதாகவும் ஆகும், சரிங்களா? ஸோ அதனால் கலியுகம் அப்படின்றது இவ்வளவு கஷ்டங்களோடு இருக்குது. ஆனால் அதில் நம்மளோட கடமைகள் என்னன்றது தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம அதில் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான். அதுக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பகவான் பரம்பரை ஆச்சாரியர்களோட அனுகிரகம் அவசியம் வேணும். அவங்ககிட்ட நம்ம நல்லபடியாக பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பய பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவியோ நம अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभात की जय. हरे कृष्णा. हरि बोल. प्रणाम डिवोटीज எல்லாருக்கும்.